گپ شپ پروگرام میں شاہنواز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آج ڈیرکی میں جو ثانیہ ہوا ہے ریلوے حادثے میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے اور زخمی ہوئے، کنن پسماندگان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ پاک ان کو صبر دے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کو ہر وقت خونی تجربہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور صوبائی حکومتیں کوئی مزاحمت نہیں کرتی۔ ہمارا موضوع ہے گڈانی میں لنگر انداز ہونے والا بحری جہاز، جس کے متعلق کہا جا رہا ہے اس میں زہریلا مواد ہے۔ یہ بات انٹرپول ماحولیاتی ادارے نے باقاعدہ NOC جاری کرتے ہوئے کیا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے اپنے سینئر تجزیہ کار ساتھی رشید بلوچ کے ساتھ۔ رشید بلوچ نے اس پر تفصیلی آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں بہت ساری انفارمیشن موجود ہے، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ رشید بلوچ، پہلے یہ جو بحری جہاز جو لنگر انداز ہوا ہے NSO راڈنٹ، کن کن ممالک سے گھومتا ہوا یہ بلوچستان پہنچا ہے اور وہاں کیوں انہیں لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی گئی؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی جو جہاز ہے یہ تائیوان کی ملکیت تھی۔ اس کی جو عموماً جو بحری جہاز بڑے ہوتے ہیں ان کی عمر تقریباً 38 سال جب ہوتی ہے تو ان کو وہ پھر ناکارہ قرار دیتے ہیں۔ اس طرح ہوا کہ ایک بریکنگ یارڈ کمپنی نے جو ملیشیا کا تھا اس نے اس کو خرید لیا۔ تو ملیشین حکومت نے ان کو کہا کہ جی اس میں جس طرح آپ نے بات کی اس میں دیکھیں جو مرکری کی جو مقدار ہوتی ہے نا وہ اس انٹرنیشنل اقوام متحدہ کے ایک قانون موجود ہے اس میں کہ اس کو بڑے احتیاط سے اس کی تجارت کی جاتی ہے۔ وہ مرکری آپ کو جو ہے میڈیسن میں بھی کام آتا ہے، بہت سی چیزوں میں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کام آتا ہے، لیکن بڑے احتیاط سے اس کو جو ہے وہ اس کو بڑا دیکھ کے اس کو واچ کر کے جو ہے پھر اس کی اجازت دی جاتی ہے اس کی موومنٹ میں، اس کے کاروبار میں۔ تو ملیشیا آ گیا تو ملیشین حکومت نے دیکھا کہ اس میں مرکری کا سلج کے اندر جو مرکری ہے وہ اس کا جو تقریباً جو مقدار ہے وہ 60 کلو گرام ہے اور جو سلج ہے وہ 400 کلو گرام ہے۔ اس کے علاوہ اور زہریلی مواد ہیں، کوئی 10,000 ٹن ہے، کوئی 40,000 ٹن اس کے اندر موجود ہے۔ تو ملیشین گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی۔ تو یہ ہوا کہ ملیشین گورنمنٹ کا وہ جو بریکنگ یارڈ کا جو کمپنی تھی اس نے جو ہے بنگلہ دیش کمپنی کو بیچ دی۔ بنگلہ دیش نے خریدا۔ جیسے ہی ملیشیا سے بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہوا جہاز تو انٹرپول نے بنگلہ دیش کو پہلے سے انفارم کر دیا، سارے اس میں تفصیل اس نے لکھا کہ اس میں اندر کیا کیا مواد موجود ہے۔ بنگلہ دیش نے اس کو اجازت نہیں دی۔ بنگلہ دیش ہی بریکنگ یارڈ کے مالک نے اس کو لے کے ممبئی ساحل کے لیے روانہ ہو گیا۔ ممبئی پہنچنے سے پہلے جب انڈین گورنمنٹ کو پتہ چلا انٹرپول کے ذریعے کہ جی یہ جو ڈیٹیل پہلے جو بنگلہ دیش کو دیا گیا تھا وہی انڈیا کو دیا گیا، وہی تفصیلات انہیں فراہم کی گئی۔ انڈیا نے یہ کیا کہ اس کو اپنے ساحل پہ پہنچنے ہی نہیں دیا، بالکل سمندر کے اندر اس کو روکا، وہیں سے اس کو واپس کیا۔ ادھر آتا ہے تھوڑا سا ڈرامہ، ایپیسوڈ یہاں پہ چینج ہوتا ہے۔ وہ جو مالک ہے بنگلہ دیشی اس کو ابھی سمجھ نہیں آتا جی ابھی میں اس کو لے کے کہاں جاؤں۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہر کمپنی کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، انڈیا کے، کہیں کے ان کے جو ہے بروکر ہیں وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اس بروکر نے پاکستان کا ایک ہے بروکر یارڈ کا کمپنی کا ایک مالک ہے، اس سے رابطہ کیا جی اس طرح کے ایک جہاز ہے، تھوڑا سے سستے داموں میں اس کو دے رہے ہیں۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو ممالک اس کو توڑنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کوئی ایشو نہیں ہے، میں اس کو خرید لو۔ پاکستانی کمپنی نے اس کو خرید لیا، نجی کمپنی ہے، اس کو خرید لیا۔ ابھی چونکہ پاکستانی میں عموماً میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ 2 نمبر میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا اس کی ٹوپی اس کے ساتھ اس کا نام چیرش رکھ دیا۔ چیرش رکھ دیا، ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی انٹرپول کو اس کو چیرش سے متعلق تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ انٹرپول نے FIA کو، آپ کے ڈپارٹمنٹ کو ایک ای میل بھیجا کہ جی یہ جہاز اس طرح نام چینج ہو کے آپ کے پاس آ رہا ہے، اس میں یہ چیز مواد موجود ہے، ابھی آگے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے اس کو۔ 3 دن تک FIA نے انٹرپول کو کوئی رپلائی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ جہاز آیا کراچی کے ساحل پہ، یہاں پہ آ گیا تو اس کو اجازت دی گئی جی آپ جائیں گڈانی بریکنگ یارڈ، کراچی کے ساحل کے اندر وہ تو صرف اس کے لیے۔
ब्रेकिंग यार्ड तो आपका गड़ा नहीं है। इससे एक बात मैं और आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जब भी कोई जहाज लंगर अंदाज होने के लिए आता है उसको तोड़ने के लिए लाया जाता है, तो आपके समंदर से 150 किलोमीटर समंदर के अंदर आपका कस्टम जो महकमा है वो जाके उसको पूरा सर्च कर लेता है जहाज़ को। अगर उसमें NOC मिलती है उसको, वो फिर आके लंगर अंदाज हो जाता है। मज़े की बात यह है कि ये जहाज जैसे ही इधर लंगर अंदाज होता है तो उसके बाद जो मीडिया में थोड़ी बहुत खबरें चलना शुरू होती हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँ कि मीडिया में इतना तफसीली कोई खबर नहीं आती, क्वेश्चन मार्क कुछ हो जाते हैं। तो आपके बलूचिस्तान के मौके में सवालात मीडिया ने उठाए, मौके में माहौलियात है, आपका BDA है और एक प्रोटेक्शन एक एजेंसी है, मैं अभी उसका नाम भूल गया, बलूचिस्तान का है। ये तीनों महकमों ने मिल के जाके वहाँ पे जहाज के अंदर वो तमाम चीज़ें सर्च की। तो बाहर आते ही सबसे पहले उन्होंने कहा कि जहाज के अंदर कुछ भी नहीं मिला है, वो टैंकी जंग आलूद है। आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें, खुश्क और जंग आलूद, जब जंग आलूद है और खुश्क है तो आपको लेबॉर्ट्री करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ठीक है, फिर भी वो जो भी मवाद उन्होंने उठाया था वहाँ से, तो उसको ले जाके 3 दिन तक हब में रख देते हैं। 3 दिन के बाद फिर एक नज्जी लेबॉर्ट्री को ले जाके देते हैं। और इधर भी हर आप देखें एपिसोड के अंदर हर कैरेक्टर एक दूसरे कैरेक्टर से बड़ा मतलब अजीब वो आना शुरू होता है। आपका लेबॉर्ट्री जो है 1 घंटे के अंदर उसको रिपोर्ट दे देता है कि जी सब ओके है। अभी होना तो ये चाहिए, उमूमन होता है। मैं आपको अभी उस रिपोर्ट के जो इब्तदाई तौर पर ने रिपोर्ट जारी किया, जो हुकूमत बलूचिस्तान ने जो कायम किया, जो एक टीम तश्कील दी महकमे माहौलियात के हवाले से, तो उसने अपने इब्तदाई रिपोर्टों के लंगर अंदाज जहाज को हमने क्लियर करार दिया गया। ठीक है, क्लियर करार दिया है, ठीक है आपने, मगर इसी रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि उसके सैंपल मवाद के लिए गए, ठीक है, हासिल करने के बाद रिपोर्ट ये लेबॉर्ट्री में जाएंगे और उसके बाद इसकी तफसीली रिपोर्ट सामने आएगी। अब तक जो बातें चल रही है मीडिया के हवाले से ये जहरीला मवाद है, ये बिल्कुल झूठ पर मबनी है। अब आप देखें कि एक ही रिपोर्ट के अंदर कितना तजाद नजर आ रहा है। एक जानिब इसे क्लियर करार दिया जा रहा है, दूसरी जानिब उसके सैंपल को लेकर अब मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। रशीद, इस रिपोर्ट की देखिए ना, ये जो आपके सवाल है इसके अंदर आपका जवाब भी मौजूद है। देखिए, जब एक बार आपने क्लियर करार दिया, रिपोर्ट कह रहे हैं, क्लियर है, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी, आपने किसी नज्जी किसी लेबॉर्ट्री में उसको आपने भिजवा दिया, उसका रिपोर्ट हासिल कर लिया। लेकिन उम्मून ऐसा होता नहीं है जैसे इन्होंने लिखा है। होता ये है जब ये जो आपकी तीनों महकमों की मैंने बात की, ये जब वहाँ जाते हैं इनको एक बार वो मुआयना करते हैं, भले उनको कुछ ना मिले। अगर कहीं शुकूक पैदा हो जाता है तो एक और टीम बनती है, जो तहकीकाती टीम होती है, एक और टीम बनती है, वो आके उसको फिर मुआयना करता है। फिर उसकी जिम्मेदारी है वो इससे कोई भी मवाद उठा के उसको लेबॉर्ट्री के लिए भिजवा देता है। वो भी किसी नज्जी कंपनी को हम नहीं दे सकते लेबॉर्ट्री के लिए। आप अब आते, ठीक है, ये सवाल तो उठ रहा है, अभी मैं थोड़ा ये कंपनी के जो करता धरता है, इन्होंने हमारे पास जो इतलात है कि इनको बहुत फैसिलिटेट किया है, कुछ खुश किया है। देखें, ये तो मैंने इसमें तो तफसीली लिखा भी है। आपका सनसेट शायद एक बहुत बड़ा, आप उसको होटल नहीं कह सकते, गेस्ट हाउस बहुत बड़ा। आपको पता है उसके एक रात का किराया कितना है? 70,000 रुपया पर नाइट, उसके सिर्फ रिहाइश का है। आपकी टीम के जितने लोग गए हैं वो कराची में सनसेट के गेस्ट हाउसेस में रहे हैं, और पर हेड कंपनी के मालिक ने उनको 70,000 रुपया एक कमरा बुक करके दे दी है। अभी आप मुझे बताएं कि आप अपने सरकारी ड्यूटी पे जा रहे हैं, आप तहकीकात के लिए जा रहे हैं, जो मालिक है जहाज़ का उसके पेट में एक ही मरोड़ है कि आपको ले जाके कराची में रिहाइश करवाते हैं। आपके पास तो है और उसकी मेज़बानी मतलब है और उसके दावत है। अच्छा, मैं एक चीज़ और दिलचस्प आपको बता देता हूँ। पहले BDA चला जाता है पहली बार, वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं है। मौके मालियत को पता चलता है तो असल अभी चर्बी तो यहाँ से नोचना है ना। वो कहते हैं नहीं जी BDA जो है वो उस पर मैं कोई यकीन नहीं है, मैं भी आ जाता हूँ। दूसरा महकमा चला जाता है।
तीसरा महकमा कहते हैं नहीं 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 वो दोनों पे कोई एतबार नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं जाके वो करता हूँ। फिर तीनों आपस में मिलकर कहते हैं चलो तीनों इकट्ठे चले जाते हैं। अच्छा फिर मज़े की बात मैं कहता हूँ आपको कि एक बंदा निकलता है, जहाज से निकलता है, पहले दिन आते हैं मीडिया के सामने आते हैं, खड़े होते हैं, कहते हैं जी कि वहाँ पे जो है अंदर थोड़ा सा वो सफाई चूँकि नहीं हुआ है तो आज हम मुआयना नहीं करेंगे, हम कल आके मुआयना करेंगे। जहाज के अंदर आके मुआयना नहीं करते, वापस चले जाते हैं। अगले दिन फिर आते हैं, चले जाते हैं अंदर, फिर आते हैं, कहते हैं वही जो जंग आलूदे फलाना। फिर गैर दानिस्ता पता है क्या कहते हैं? कहते हैं जी वो जो बकरा ज़बा होगा तो उसमें से एक टांगी आप लोगों को भी मिलेगी। एक बहुत इंतहाई ज़िम्मेदार ओहदे पे फायज एक जो है वो ऑफिसर मीडिया वालों को ये कहता है कि जी आपको भी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि तुम लोग खामोश रहो, कोई रिपोर्ट नहीं करो, आगे हम जाके कुछ करेंगे। तो देखिए ये करप्शन का एक तो आम करप्शन होती है, कहीं पे किसी रोड पे आपने करप्शन की, किसी स्कूल पे की है, उसका हम रोना होता है। इंसानी अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें जो मरकरी है, मरकरी आपके जो तकरीबन मेरी इतला ये है कि गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में 20,000 मजदूर काम कर रहे हैं। 20,000 को आप एक साइड पे रखें। मरकरी के जो ये मवाद जब फ़िज़ा में हवा में महलूल होते हैं, आपके 100 से 150 किलोमीटर लोगों को मुतासर करता है। इसका मतलब है कि आपका गडानी, आपका भवानी, आपका हब उत्तल तक पूरा, मतलब ये आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट लसबेला, ये आपका जो है इससे मुतासर होगा। आपको पता है इसका जब सांस के जरिए आपका जब अंदर चला जाता है, फेफड़ों के कैंसर, जी बिल्कुल, दिमागी कैंसर, खतरनाक जानलेवा बीमारी में इंसान होता है। अब रशीद देखें, मैं इसी बात पर आता हूं। अभी आप उसमें मैं थोड़ा इसमें अभी ये जिम्मेदारी देखें बलूचिस्तान हुकूमत की है। ये इंफॉर्मेशन हम तक आके पहुंचे हैं जब आपका इंटरपोल जो है 3 ममालिक को मना करता है जी मत करें। 3 ममालिक बेवकूफ़ हैं, ठीक है, इंडिया भी बेवकूफ़ है, अब ये बांग्लादेश भी बेवकूफ़ है, मलेशिया भी बेवकूफ़ है। एक अक्लमंद जो है हमारे 3 महकमे के वो लोग हैं जो कहते हैं जी इंटरपोल भी झूठ बोल रहा है, आलमी माहौलियाती इदारा भी झूठ बोल रहा है, हम बड़े लायक फायक इधर आए, सब को एक साइड पे रखो, हम सही कह रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। कम से कम बलूचिस्तान हुकूमत को या पाकिस्तान की हुकूमत को इस पे एक सीरियस कमेटी बिठानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इसमें जो है एक ऐसी कमीशन हो जो इनके इन्फ्लुएंस में, किसी इदारे के इन्फ्लुएंस में नाम इसकी तहकीकात करें, फिर पता चलेगा उसके अंदर आए। अभी एक छोटा सा मैं और बात करूँ, यकीन करें मेरी बात हुई है जो शिप ब्रेकिंग यार्ड में काम करते हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उसने कहा सर ये जो मरकरी के जो मकदार, ये जो सलिश के अंदर मरकरी है, आपका जो है प्लाट नंबर 63 में गड्ढा खोद के उसको उधर दफना दिया है अंदर। अच्छा ये हुआ है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। उसने नाल कटिंग कर दी। आपको पता है नाल कटिंग क्या है? जब आपने किसी भी जहाज का नाल कटिंग किया है, उसको समझे आपने उसकी टांगें तोड़ दी है, आगे वो फिर नहीं मूव कर सकता। इन्होंने इतनी जल्दबाजी में इसलिए किया ताकि जो आप कहते हैं बलूचिस्तान हुकूमत संजीदा कमेटी तश्कील दे। देखिए कमेटियां फिर वही कमेटियां बनेंगी ना, इन्हीं महकमों के इर्द गिर्द घूमेंगी, ठीक है। आप किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि फिर दूसरी कमेटी बनेगी, वो शफाफ इंक्वायरी करेगी? यहाँ पर कब शफाफ इंक्वायरी हुई है? हाँ, टूल देंगे मस्जिद को। और फिर देखिए एक चीज़ है, तो उसमें मैं गिला ये होता है कि हमारे यहाँ जमातें जो है ना अपोजिशन में बैठे रहते हैं, वो बयान जारी करते हैं, 2-3 तकारीर करते हैं, स्टेज शो सजाते हैं पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, हुकूमत पर तनकीद करते हैं। लेकिन जेन्युइन जो इंसानी बुरान जो जन्म ले रहे हैं या जिसका बड़ा नुकसान और बड़ा रास्त बलूचिस्तान के अवाम के साथ उसका ताल्लुक है, उस पर हमने नहीं देखा कि ये कभी भी संजीदगी के साथ इस हवाले से कोई पॉलिसी मुरतब करे। मजम्मती बयान बेहतर है, या आपके ख्याल में ये पटिशनर बने जाकर आला अदलिया में जाकर इसके हवाले से ये जो है इसकी इंक्वायरी के लिए जो है ना पटिशनर बन जाए? देखिए मैं मेरे ख्याल में अगर जुडिशल कमेटी बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस सवाल से जो आपने बात की, क्योंकि मैं ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान हुकूमत के अपने मौके में जब करप्शन कर रहे हैं, इतना बड़े इंसानी अलमिया को जन्म देना चाह रहे हैं, तो मेरा मकसद था कमेटी का कि जुडिशरी कमेटी टाइप का कोई बन जाए। दूसरी बात जो आप सियासी पार्टियों का कह रहे हैं, देखिए मैं
ایک چیز پہ ہمارے بہت سے دوست ناراض ہوتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں، آپ کے سیاسی ورکر کو اتنا اسٹڈی نہیں ہے، وہ معاملات وہ اس حد تک ٹھیک ہے، پارٹیاں حکومت کیسے بنتی ہیں، ایم پی اے شپ کیسے ہوتی ہے، شناختی کارڈ کیسے بنانا ہے، لوگوں کو ووٹ کیسے دلوانا ہے، اس حد تک آپ کے سیاسی ورکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے جتنے ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں آپ کے سیاسی ورکر، آپ کی سیاسی پارٹیاں بالکل اس سے نابلد ہیں، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ آج میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، آپ جائیں کسی بھی کمپرٹ پارٹی کے کسی بھی اچھے سے اچھے ایک ورکر کو یا اس ٹاپک اس کو بٹھائیں، بولے یار کیا ہوا ہے، وہ اگر اس نے آپ کو تسلی بخش جواب دے دیا میں ذمہ دار ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے میں مختلف بار میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا سیاسی پارٹیاں جو ہے قومی پارٹیاں نہیں ہیں، وہ ٹھیکیداری نظام کے تحت چلتے ہیں۔ یہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا، جیسے کہ انور ساجد نے میرے ایک پروگرام میں کہا کہ یہ این جی اوز ہیں، اس طرح کے، ان سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ دیکھیں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میں نے اس پہ دیکھیں میڈیا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے بات کریں، ہم نے سامنے اس ایشو پر تو ہم نے بات کرنی ہے، لیکن مرکزی کردار ہمیشہ سیاسی جماعتوں کا ابھی کیسے اس کو آپ جگاؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے، خیر جگانا ہمارا کام نہیں ہے لیکن سوال اٹھانا ہمارا۔ تو یہ جگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سوال اٹھائیں گے تو سوال اس تک پہنچے گی تو ان کو تھوڑا سا ادراک ہو گیا یار کیا ہو رہا ہے، مجھے میرے اور ذمہ داری ہے تو نہیں کرتے، خدا کرے کہ ادراک تو حکومت کو ہونا چاہیے جو اس بات کے مطلب۔ دیکھیں یہی حکومت یہی ہمارے قوم پرست پارٹیاں کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میں ہزار بار ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، بھائی جو آپ کہہ رہے ہو 1000% تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اپوزیشن میں رہتے ہوئے اتنا بڑا جو ہے جانی المیہ ہونے جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے 2017 میں کتنے لوگ مرے تھے اسی بریکنگ یارڈ میں، 30 لوگ جو ہے جل کے مرے تھے، کمیٹی بنی تھی، آج تک کمیٹی کی رپورٹ کہاں ہے؟ اس ٹائم کون تھا وہ؟ نہیں آپ کو یاد ہے گڈانی ثانیہ 30 سے زائد لوگ یہی نا، میں 2017 اسی کی تو بات کر رہا ہوں۔ اس وقت ایک کمپرس جماعت پارٹی حکومت میں تھی، ان کا وزیر صحت تھا، تو آج تک وہ رپورٹ کا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، لاوارث دفنائے گئے۔ 2017 کی میں جو بات کر رہا ہوں، ایک خاندان کے 12 2016 میں جب ہوا تھا 6 بندے مرے تھے، 2017 میں 30 بندے مرے تھے اسی گڈانی بریکنگ یارڈ میں، جل کے مرے تھے اسی طرح کے زہریلی مواد کے پٹنے سے۔ آج جو اپوزیشن میں، کل حکومت ہے، چلو وہ رپورٹ آپ لا کے مجھے دکھا دیں کہ جی میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، پھر آپ الزام لگائیں اس حکومت میں کہوں گا ٹھیک ہے، اس نے فرق کچھ نہیں ہے سر۔ میرا جو انداز ہے، آپ قوم پرستی کا نام لیں، آپ وفاق پرستی ہونے کا نام لیں، آپ کہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے، لیکن میرے خیال میں جب کوئی بھی حکومت میں آتا ہے یا پوزیشن میں ہوتا ہے یہ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، دیکھیں یہ ہمیشہ وفاق کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا پنجاب کا نام لیتے ہیں، آپ جا کر اب بھی دیکھیں کہ وہاں کس حد تک کام ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کتنے سنجیدہ ہیں، وہاں جا کر منصوبوں کا ایک بار جائزہ لیا جائے۔ بے شک وہاں اپوزیشن بھی ہے، اپوزیشن کو دیکھیں، پہلے حکومت میں تھے، انہوں نے اپنے علاقوں کو کس طرح ڈیولپ کروایا، ٹھیک ہے، اور ہمارے یہاں حالت کیا ہے، حکومتیں ملتی رہی ہیں، یہاں صرف اور صرف بلوچستان کے اندر حکومت بنانے کا مقصد آپ نے کرپشن کرنی ہے، اقربا پروری کے ریکارڈ توڑنے، ٹیکے اپنے لوگوں کو دینے، ملازمتیں اپنے لوگوں کو دینے، مطلب عد کرنی ہے، اور اس کے بعد جب اپوزیشن میں ہوتے پھر یہ رونا رویا جاتا ہے کہ جی پلا منصوبے کے بارے میں مجھے تو آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا تھا۔ نہیں قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم قومی جماعت ہیں، ہماری قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی بتائیں یہ جو گڈانی والا یہ جو بریکنگ یارڈ آیا ہے، اس میں پیورلی 100% بلوچستان حکومت کا معاملہ ہے، اس میں کوئی مرکز کا معاملہ نہیں ہے، کسی صوبے کا نہیں ہے۔ بھئی ادھر تو کرو نا، آپ کریں نا، آواز اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلی بار ہوا ہے، میں پہلی بار کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے آپ کے اس سے پہلے کی بات ہے، بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن رشید ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، اگر آپ کوئی اور بات کرنا چاہتے تو بتا دیں، ہم پھر پروگرام۔ دیکھیں ابھی بات کیا کہنا ہے، میں پھر یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو ایز اے بلوچستانیوں کو گولی مارے، ایز اے بلوچ گولی مارے، انسانی المیہ، کیونکہ اس سے کراچی بھی نزدیک ہے، جو آبادی ہے بہت بڑی کرب و جوار پورے سب کے لیے نقصان، اس کے لیے مرکزی حکومت کو، اس حکومت کو خدا کے لیے جو ہے اس کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ جو لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں ان کو جو ہے بالکل نومینیٹ کر کے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کو کسی طریقے سے یہ معاملے کو ایسا کیا جائے جو انسانوں کے لیے جو ہے خطرہ کے باعث نہ بنے۔
नाज़रीन, हमने इस पर तफसीली बातचीत की। मैं सिर्फ मुख्तसर ये कहूँगा कि बलूचिस्तान के अवाम को ज़िंदा रहने का तो हक दीजिए, इस हद तक सियासत में ना गिरें कि लोगों की लाशों पर आप जाकर, जब बहुत बड़ा सानिया होगा, फिर आप स्टेज शो सजाएंगे, फिर वहाँ पर आकर पॉइंट स्कोरिंग करेंगे। ये मैं अपोजिशन करूँ, लेकिन हुकूमत आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, सूबाई हुकूमत की। हर चीज़ माजी की हुकूमतें ये आपके सामने, रिपोर्ट सामने है, रिपोर्ट आप तक भी पहुंची है, ये अब ढकी छुपी बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आप खुद, जाम कमाल खान साहब, आप नोटिस लेंगे, जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, ताकि पता चले कि, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट भी आपका ही है, आप वज़ीर आला के साथ ही उस इलाके के नवाब भी हैं, कबायली सरबराह भी हैं। तो लिहाजा आपको भी इस हवाले से संजीदगी से सोचना चाहिए कितना नुकसान होगा, और खुदा के लिए अपोजिशन बयान से आगे निकल कर अमली तौर पर अपना किरदार अदा करें, बलूचिस्तान के अवाम के साथ कम अज़ कम इस हद तक ज़्यादती ना करें कि उनकी जानों के साथ खेला जाए। शाहनवाज बलोच को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।